Sri Gurubhyo Namaha. So today class is definite integrals on modulus functions. Okay. Already in previous classes 16 problems completed on definite integrals by using properties. Okay. Today I am going to explaining how to evaluate the definite integrals in modulus functions. First of all, what is modulus function? A function f of x is said to be modulus function if f of x is equal to x, where x greater than or equal to 0, minus x, where x less than 0. This function is called modulus function. So, modulus is a function. What is function? How it is defined? A function f r to r is defined as f of x is equal to x if x greater than or equal to 0. F of x is equal to minus x if x less than 0. This function is called modulus function. అంటే మనం మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ అంటే కనుక మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామంటే కనుక ఈ టూ కండిషన్స్ లో డిఫైన్ చేస్తామన్నమాట. అంటే మాడ్యులస్ ఫంక్షన్స్ మీన్స్ మాడ్యులస్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. అంటే రియల్ నెంబర్స్ అన్నిటికీ కూడా పాజిటివ్ వాల్యూస్ మనం తీసుకుంటే కనుక వచ్చే వాల్యూస్ ని మనం ఏమంటామంటే అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అంటాం లేదా మాడ్యులస్ ఫంక్షన్. Okay, so f of x is equal to x where x is positive or negative. F of x is equal to negative where x is negative. Okay, so is called absolute function or modulus function. What is the graph of the modulus function? This is the graph of the modulus function. Y is equal to plus or minus x. That means in geometrical representation y is equal to x is a line passing through the origin and having the inclination with the positive direction of x-axis is y is equal to x. Another line is y is equal to minus x. So y is equal to mod x. That means this is represented by y is equal to the function f of x is equal to mod x. Is defined as, that means f of x is equal to mod x is equal to, mod x is denoted by double bar. Okay, this function graph is this one, y is equal to x, y is equal to minus x. So y is equal to x, నెగటివ్ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకుంటే కనుక మనకి ఫంక్షన్ వాల్యూస్ అన్ని పాజిటివ్ గా వస్తాయి, y యాక్సిస్ మీద ఉంటాయి. అలాగే x వాల్యూస్ పాజిటివ్స్ అయినప్పుడు కూడా y యాక్సిస్ మీద ఉంటాయి. అందుకే గ్రాఫ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకి. అంటే అబ్సల్యూట్ వాల్యూ మీన్స్ టేకింగ్ పాజిటివ్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ఏ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్. Function means a function f is said to be function if every element in A associated with a unique element in B. So the function f of x is equal to mod x. A is domain. Domain is all real numbers. This is codomain. Codomain is real numbers. In real numbers, the range set means the set of all images is called range. So this is domain. Domain, the modulus function domain is real numbers. And range set is 0 to infinity. అంటే మీరు ఇక్కడ అన్ని ఇది f is equal to mod x ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు డొమైన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయంటే టేకింగ్ ఆల్ రియల్ వాల్యూస్. అప్పుడు మీకు దీని రేంజ్ అంటే దీని ఇమేజెస్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతాయి అంటే కనుక 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు వస్తాయి. దట్ మీన్స్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ వాల్యూస్. సో ద అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ that is absolute function or modulus function. చూడండి మన రేంజ్ సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉన్నాయి డెఫినిషన్ ప్రకారం 0 టు ఇన్ఫినిటీ. మీరు పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఇన్పుట్ తో సంబంధం లేదు, ఇన్పుట్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ అండ్ యు గెట్ ది పాజిటివ్ వాల్యూస్. రేంజ్ సెట్ లో 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ది modulus function or absolute function. Okay, so today now I am going to explaining three problems in modulus functions, 17, 18, 19. Already 16 problems completed in definite integrals by using definite integral properties. Next, these three are based on modulus function. In modulus functions, how to evaluate the definite integrals. Okay, what is the first 17th problem? 17th problem solution. Integral 0 to 4 modulus x minus 2 dx. By eliminating modulus, how to eliminate modulus? What is the definition of the modulus function? A function f of x is equal to mod x is equal to x if x greater than or equal to 0, minus x if x less than 0. This is the definition of modulus function. But mod x minus 2, at what values the function is negative, at what values the function is positive.
Suppose draw the one line. This is 0, this is 2, this is 4. So 2 to 4, that means this side. All these values substituting in this function, we get the positive values, because by the definition of modulus function defined by f of x is equal to mod x is equal to x. X values are 0 or positive. By taking all values between 2 and 4, we get the positive values. That means mod x minus 2 is positive when if x minus 2 greater than 0, that means x greater than 0, x greater than 2. That means mod x minus 2 is equal to minus of x minus 2. Mod x minus 2 greater than 0. Whenever if x greater than 2 అయిందనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఇదంతా కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ mod x minus 2 is equal to plus x minus 2. According to the definition of modulus function, x lies between 2 and 4. The mod function mod x minus 2 is positive. That means mod x minus 2 is equal to plus x minus 2 by eliminating modulus. At what conditions? If x greater than or equal to 2. If x greater than or equal to 2, the mod function is defined by mod of x minus 2 is equal to plus x minus 2. By the definition of mod x is equal to x. If at all values are positive, x values are positive, we get the x value. Similarly, in this way, mod x minus 2 is equal to plus x minus 2 if x greater than 2. అంటే ఈ డెఫినిషన్ ప్రకారం మనకి x ఎప్పుడు వస్తుంది? x వాల్యూస్ అన్ని కూడా పాజిటివ్ అవ్వచ్చు లేదా జీరో అవ్వచ్చు. x గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు x అవుతుంది. అదే విధంగా mod x minus 2 కి మనం ఇంటిగ్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం కాబట్టి mod x minus 2 is equal to plus x minus 2. x వాల్యూస్ అన్ని కూడా 2 కంటే ఎక్కువైనప్పుడు plus x minus 2 కింద తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇట్ సైడ్ వద్దాం. this side. If mod x minus 2 is equal to minus of x minus 2, if x less than 2, all values of x less than 2, we get the function mod x minus 2 is equal to minus of x minus 2. అంటే మనకి ఇటువైపు అన్ని పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఆ పాజిటివ్ వాల్యూస్ అంటే మోర్ దెన్ 2 కాబట్టి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ ఫంక్షన్ లో పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. మనకి ఏం రావాలి? పాజిటివ్ రావాలంటే కనుక ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. నెగటివ్ రావాలంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే నెగటివ్, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే పాజిటివ్. సో mod x minus 2 is equal to plus. By eliminating modulus, put the plus mark when x greater than or equal to 2. Next, mod x minus 2 is equal to minus of x minus 2 if x less than 2. 2 కంటే తక్కువ వాల్యూస్ అని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, 1 minus 2 మనకి వచ్చే వాల్యూస్ అన్ని కూడా minus of x minus 2. Okay? This is the according to the definition mod x minus 2 is equal to plus x. That means if x greater than or equal to 2. Mod x minus 2 is equal to minus of x minus 2 if x less than 2. So integral 0 to 4 mod x minus 2 dx is equal to integral 0 to 2. Okay, mod x minus 2 dx plus integral 2 to 4 mod x minus 2 dx. Okay, that equal to, according to these conditions, mod x minus 2 is equal to plus whenever 2 to 4. So by eliminating modulus plus x minus 2, 0 to 2, that means x less than 2. X less than 2 means up to 0. That equal to integral 0 to 2 minus of x minus 2 dx plus integral 2 to 4 mod x minus 2 to 4. The values lies between 2 to 4. What is the modulus value? Mod x minus 2 is equal to plus x minus 2. That equal to x minus 2 dx. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మాడ్యులస్ ని రెండు కింద స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. ఈ mod x minus 2 వాల్యూస్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి, ఎప్పుడు నెగటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. అంటే mod x minus 2 mod x వాల్యూస్ ఇస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఆల్వేస్ పాజిటివ్ వచ్చే విధంగా మనం కండిషన్స్ ని డిఫైన్ చేయాలి. అది ఎలా డిఫైన్ చేయాలి చూడండి. 0 to 4 ఇక్కడ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి 0 వస్తుంది. 2 కంటే పెద్ద సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి పాజిటివ్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ది అబ్సల్యూట్ వాల్యూ.
2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 వచ్చింది, 2 కంటే తక్కువ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక ఏమొస్తుంది 1 minus 2. సపోజ్ x is equal to 1, 1 minus 2 mod minus 1 మనకు పాజిటివ్ వాల్యూ రావాలి. అప్పుడు దీన్ని మైనస్ పెట్టి మైనస్ ఆఫ్ అని రాసాం అనుకోండి, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది, 1 వస్తుంది. దట్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ ఫంక్షన్ ఆర్ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్. సో ద splitting into 0 to 4, 0 to 2 plus 2 to 4 by using one of the important property in the properties of definite integrals. So 0 to 2 minus of అంటే 2 కంటే తక్కువ ఉంటే కనుక మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ నెగటివ్ అవుతుంది, 2 కంటే ఎక్కువ ఉంటే కనుక మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ పాజిటివ్ అవుతుంది by the according to the definition. So by simplification we get the value. The modulus is negative whenever x lies between 0 to 2, x lies between 0 to 2, the function is negative. According to the definition, the x lies between 2 to 4. So x lies between 2 to 4 means all x values more than 2, that means positive value. So that equal to, by simplification, minus x plus 2, 2 minus x dx plus 2 to 4 x minus 2 dx. దీన్ని మనం డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ మామూలుగా మనం ఫార్మ్ 2 కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి 2x అంటే x కి x² 2 ప్లస్ x కి x² 2, 2 కి 2x. దీని వాల్యూస్ అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ వాల్యూస్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక we get 4. What is the definite value, definite integral of this modulus function? Modulus into 0 to 4 mod x minus 2 dx is equal to 4. అంటే మనం ఇక్కడ ఈ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలంటే కనుక స్ప్లిటింగ్ అకార్డింగ్ టు ది డెఫినిషన్. మాడ్యులస్ యొక్క డెఫినిషన్ ఏం చెప్తుందంటే మాడ్యులస్ మీన్స్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది రియల్ నెంబర్స్. అన్ని రియల్ నెంబర్స్ కి కూడా మనకి పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకోవడమే అబ్సల్యూట్ వాల్యూ మాడ్యులస్ మాట. అది తీసుకునేటప్పుడు మనం స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. mod x minus 2 ఇది ఎప్పుడు నెగిటివ్ అవుతుంది ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది చూసుకోవాలి. సో 0 to 4 లో రెండు భాగాలు వచ్చినాయి మనకి, పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి. మీకు చూపించాను, ఇటువైపు వాల్యూస్ అన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి ఇందులో వేస్తుంటే కనుక నెగిటివ్ వస్తున్నాయి, ఇటువైపు నుంచి తీసుకునే వాల్యూస్ ఇవన్నీ తీసుకుంటే కనుక పాజిటివ్ వస్తున్నాయి. సో ఇవన్నీ నెగిటివ్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ x minus 2. అప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి కదా, నెగిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్, దట్ ఈస్ ది డెఫినిషన్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి x minus 2 మోర్ దాన్ 2 వాల్యూస్ వేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో అకార్డింగ్ టు ది డెఫినిషన్ ద కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ అట్ దీస్ వాల్యూస్. సో దిస్ ఇస్ ది ఎవాల్యుయేట్ ది డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఇన్ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్స్. మాడ్యులస్ ఫంక్షన్స్ లో డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ ని ఈ విధంగా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. అది మనం డెఫినిషన్ ఫాలో అవుతూ వీటిని సాల్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 17 is over. Next 18. What is 18? Integral minus 3 to 3 mod x dx. What is 18th problem? 18th problem solution. Integral minus 3 to 3 mod x dx. దీన్ని 2 types లో సాల్వ్ చేయొచ్చు మనం. First according to the definition. Okay? So this is minus 3 to 3. That means draw the one line. This is 0, this is 3, this is minus 3. So mod x is equal to negative minus x if x less than 0. x వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఇటువైపు నుంచి ఎలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు mod x ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే మైనస్ x కింద చేయొచ్చు. అంటే x వాల్యూస్ అన్ని నెగటివ్ తీసుకుంటే కనుక సపోజ్ x is equal to minus 1, minus of minus 1 plus 1. అంటే mod x is equal to the mod x value, modulus value is always positive. ఆల్వేస్ పాజిటివ్ వచ్చే విధంగా మనం డెఫినేషన్ మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం. సో mod x is equal to minus x if x less than 0. mod x is equal to x if x greater than 0. This is the according to the definition. This mod x defined minus x. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇటువైపు అన్ని వాల్యూస్ నెగిటివ్, మరి మాడ్యులస్ డెఫినిషన్ ప్రకారం మనకి ఏం రావాలి, పాజిటివ్ వాల్యూ రావాలి. సో ఈ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూస్ రాస్తుంటే ఎలా పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ పాజిటివ్. అలాగే mod x is equal to x ఇవన్నీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ కాబట్టి గొడవలేదు. సో అకార్డింగ్ టు ది డెఫినిషన్ mod x is equal to minus x if x less than 0, mod x is equal to x if x greater than 0. So what is the problem? Minus 3 to 3 mod x dx is equal to integral 0 to minus 3 అంటే minus 3 to 0, minus 3 to 0 mod x dx plus 0 to 3 mod x dx, that equal to 0 to minus 3 to 0. All these values are negative values. So mod x is defined minus x.
So minus 3 to 0 minus x dx plus 0 to 3 mod x defined is equal to x. So all values 0 lies between 0 to 3. That means positive values. Mod x is equal to x if that equal to x dx. Okay, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ mod x ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి ఇన్ దిస్ ఇంటర్వెల్. ఆ రేంజ్ లో mod x ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది ఎప్పుడు నెగటివ్ అవుతుంది అనేది మీరు డెఫినిషన్ ప్రకారం మీరు డిఫైన్ చేయాలి. అయితే మీకు mod x is equal to minus x అవుతుంది అంటే నెగటివ్ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకుంటే కనుక మరి నెగటివ్ పాజిటివ్ అయ్యే విధంగా మనం సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట. డెఫినిషన్ ప్రకారం వస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ నుంచి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బై ద డెఫినిషన్ mod x is equal to minus x if what is the condition x less than 0 x greater than 0 that equal to minus 3 to 2 0 mod x is minus x dx plus 0 to 3 that equal to x. So 0 to 3 mod x is equal to x dx. By simplification, so integral x dx means minus is common right in front of integration, minus x square by 2 limits minus 3 to 0 plus x square by 2 limit 0 to 3. Simplify just 9 by 2 plus 9 by 2 that equal to 18 by 2 that equal to 9. That is the definite integral value of integral minus 3 to 3 mod x dx. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పటికి మీకు ఆటోమేటిక్ గా అలవాటు అవుతుంది. ఆ డిఫైన్ ఆ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి ఏంటనేది మీరు దాని మీద కొంచెం కాన్సంట్రేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో 18th ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓవర్. నెక్స్ట్ గోస్ టు 19th ప్రాబ్లమ్. వాట్ ఈస్ 19th ప్రాబ్లమ్? ఇంటిగ్రల్ -2 to 3 మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1 minus x square dx. At what values the modulus function is positive అనేది మీరు చాలా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక చూడండి, ఇది బోర్డు మీద చూస్తారు. What is the 19th problem? 19th problem solution. Integral -2 to 3 mod 1 minus x square dx. This is the problem. Okay. What is the interval range? -2 to 3. That means this is real line. This is -2. This is 3. This is 1. This is 0. This is -1. Okay, so modulus function definition is f of x is equal to mod x is equal to x if x greater than or equal to 0 minus x if x less than or equal to 0. It is the definition of modulus function. But modulus is quantity. Modulus quantity, that means is always positive. At what values the function is positive? So -2 to -1. -2 నుంచి -1 వరకు వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంటే we get the నెగటివ్ వాల్యూస్. అంటే దట్ మీన్స్ 1 minus 2 square -3 వస్తుంది. మరి అది పాజిటివ్ అయిపోవాలి, ఎదర్ ఫ్రంట్ లో మైనస్ ఉండాలి. సో f of mod 1 minus x square is equal to minus of 1 minus x square if -2 less than x less than -1. -2 కి -1 కి మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటి దగ్గర కూడా ఇవి నెగటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి వెంటనే మైనస్. సో బై ది డెఫినిషన్ ఆఫ్ x less than 0 x వాల్యూస్ అన్ని కూడా నెగటివ్ వాల్యూస్. సో we get mod x is equal to minus x that equal to minus of 1 minus x square. Next, mod 1 minus x square is equal to, at what values this function is positive? So -1 to 1 అంటే -1 to 1 వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి. సపోజ్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 వస్తుంది. -1 కి 1 కి మధ్యలో -0.5 ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ పాజిటివ్. సో దట్ ఈక్వల్ టు 1 minus x square plus 1 minus x square if -1 less than x less than 1. All values lies between -1 and 1. We get the modulus function is 1 minus x square. All values lies between -2 and -1. We get the modulus function is minus of 1 minus x square. Next, final 1 2 3. Suppose the values 1 2 3 substituting here. Suppose 2, suppose 3, 9, 1 negative value. So we get the negative value right in front of negative according to the definition. That equal to mod 1 minus x square is equal to minus of 1 minus x square if 1 less than x less than 3. Here 3 cases derived, 3 cases arised. That means first case -2 to -1. ఈ మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఈ ఫంక్షన్ లో వేస్తుంటే కనుక ఈ లోపల నెగటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి.
మాడ్యులస్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక ఎర్రర్ మైనస్ పెట్టుకుంటే మైనస్ మైనస్ పాజిటివ్ అయిపోతుంది. సో డెఫినేషన్ ప్రకారం మనం 3 కేసెస్ కింద స్ప్లిట్ చేసి ప్రాబ్లమ్ ని 3 కింద స్ప్లిట్ చేస్తామండి. అంటే దట్ మీన్స్ ఇంటిగ్రల్ -2 to 3 modulus 1 minus x square dx is equal to integral -2 to -1 modulus 1 minus x square dx plus -1 to 1 modulus 1 minus x square dx. Okay, plus integral 1 to 3 modulus 1 minus x square dx, that equal to, this value is equal to integral -2 to -1. -2 to -1, the function modulus function is defined minus of 1 minus x square, minus of 1 minus x square, plus in the lines between -1 to -1, -1 and +1, the modulus function is defined 1 minus x square, 1 minus x square, plus the x values lies between 1 and 3, the modulus function is defined minus of 1 minus x square, that equal to minus of 1 minus x square, that equal to minus. So integral -1 to 1 integral 1 to 3 dx. అంటే ఆ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఇది ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎక్కడెక్కడ పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి, ఎక్కడెక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి, ఆ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ మనకి కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగా డిఫైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. ఓకే, ఆ విధంగా డిఫైన్ చేసుకుని వెళ్తే కనుక ఈ -2 to -1 మధ్యలో నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి 1 minus x square కదా నెగిటివ్. మాడ్యులస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బై ఎలిమినేటింగ్ మాడ్యులస్ 1 minus x square put the minus. సో -1 కి 1 కి మధ్యలో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, ప్లస్ 1 minus x square. 1 కి 3 కి మధ్యలో వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంటే కనుక మాడ్యులస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి పుట్ ది మాడ్యులస్. అంటే ఇలా చెప్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అన్నమాట. అంటే మాడ్యులస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తే ఎదర్ మైనస్ పెట్టండి. మాడ్యులస్ ఓపెన్ ఆ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి అనుకోండి, అప్పుడు మాడ్యులస్ తీసేసి ఎదర్ నెగిటివ్ పెట్టుకోవాలి. ఆ వాల్యూస్ అన్ని కూడా అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి అనుకోండి, నో నీడ్ టు మైనస్, జస్ట్ ప్లస్ కింద రాసుకోకపోయినా పర్లేదు. సో దిస్ ఈజ్, సో దీన్ని అంతటి సింప్లిఫై చేస్తే కనుక వి గెట్ ది వాల్యూ. ఈ డెఫినిషన్ ప్రకారం మాడ్యులస్ డెఫినిషన్ ప్రకారం వీటిని మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం. ఈ మాడ్యులస్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ పెట్టాం, ఎందుకంటే x లైస్ బిట్వీన్ -2 to -1. ఆ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంటే నెగిటివ్ వస్తాయి కాబట్టి ఆ నెగిటివ్ పాజిటివ్ చేయడం కోసం మనం ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ది డెఫినిషన్ మైనస్ పెట్టాం. అలాగే దీనికి పాజిటివ్, ఈ మాడ్యులస్ ఓపెన్ చేస్తే పాజిటివ్, ఈ మాడ్యులస్ ఓపెన్ చేస్తే నెగిటివ్. సో ఈ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ మనం ఇంతకుముందు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసాం. 10 to 15 ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఇవన్నీ పాలినామియల్స్ ఇచ్చినప్పుడు, ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసాం. అవన్నీ కూడా x³ 3 x, దీని ఇంటిగ్రేషన్ x x³ 3 x³ 3 - x. ఆ లిమిట్స్ అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా -1 to -2 to -1 -1 to 1 1 to 3 అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఫైనల్ వాల్యూ 28/3. సో ద డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ -2 to 3 modulus of 1 minus x square dx is equal to 28/3. So 3 problems completed on modulus functions. ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మీకు అసైన్మెంట్ లో ఇస్తాను క్వశ్చన్స్, అప్పుడు అందులో మీరు చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇది మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ 1 minus x square ఈ విధంగానే మనం చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. సో దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. మాడ్యులస్ 1 minus x square greater than or equal to 0 సాల్వ్ చేస్తే కొన్ని వాల్యూస్ వస్తే అలా కూడా చేయొచ్చు. సింపుల్ స్టాండర్డ్ డెఫినిషన్ ప్రకారం మనం చేసుకునేలాం కదా. ఇందాక -3 to 3 mod x dx అని ఉంది, అది mod x is always even function. So we know that one of the property, if f of x is an even function, integral -a to a f of x dx is equal to 2 times integral 0 to a f of x dx. ఆ ప్రాపర్టీ ఉపయోగించి దాన్ని అలా కూడా చేయొచ్చు. కానీ డెఫినిషన్ ప్రకారం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఒక స్టాండర్డ్ ఫండాగా వెళ్తాను ఉద్దేశంతో, ఫండమెంటల్ ప్రకారం వెళ్ళాలని ఉద్దేశంతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అన్నమాట. అందుకని ఒక ప్రాబ్లం ఉందంటే ఈ విధంగా చేయాలని రూల్ ఏం లేదు, దాన్ని ఇంకా సింప్లిసిటీగా చేయొచ్చు. ముందు స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ లో నేర్చుకుని తర్వాత షార్ట్ కట్స్ అవి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, సో 3 problems completed in this class. Next class లో reduction formulas on definite integrals. Okay.